श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानव शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। सर्व दर्शक मित्रों सुप्रभात, जय गणेश। अषाढ़ महीनानो आ पहलो दिवस अषाढ़े परा वादड़ा पास आवे जता वेत जोवानी जुक्ति जणावे धुमाड़ो धूणीनो थता जेव पेखो दिशे आज आबू गिरिराज। जे तमने आम जे वादळाओनी जे बळछटी बोले अषाढ़ घुंबीए लुंबीए लंबर बंदर देवेड़ तोबड़ियम मल्हार महेलीय नाट गहेलीय अने नीर मळे रछड़े। केटली मधुर भाषा छे मित्रों। तो अहींया अषाढ़नो पहलो दिवस आवे त्यारे कालिदासजी याद आवे। कालिदासजीनुं एक काव्य छे अने काव्यनी अंदर जे यक्ष छे जेने श्राप मळ्यो छे अने एवा एक जंगलनी अंदर एवा एक वीरान जेने कहेवाय जग्यानी अंदर पर्वतनी उपर एने निवास थयुं छे अने एवा समय पोतानी प्रेयसीने याद करीने वादळोना माध्यमथी जे प्रेम संदेश पाठवे छे कालिदासना मुखे ए आषाढ़स्य प्रथम दिवसे अषाढ़नो ए पहलो दिवस छे मित्रों। तो अहींया प्रकृतिनी साथे ज्यारे जोड़ावानी वात आवे त्यारे अने तमे जोजो कोई पण जग्याए चैत्र महीनानी शरूआत तो के माताजीथी थाय, अषाढ़ महीनानी शरूआत तो के माताजीथी थाय, आसो महीनानी शरूआत तो के माताजीथी थाय ने। ए बे नवरात्रि एवी छे के जेमां आपणने खबर छे चैत्री नवरात्रि अने आसो नवरात्रि, पण एक नवरात्रि गुप्त नवरात्रि जे छे अने एनी ए नवरात्रिनो प्रारंभ आजथी थाय छे जेने आपणे गुप्त नवरात्रिने आषाढ़ीय नवरात्रि कहीए छीए। तो अषाढ़ महीना पछी एम कहेवाय छे के आज 4 महीना जे छे ए आम तो मोटा भागे तहेवारोना तमने वधारे जोवा मळशे। एमांय आगळ जता देवो पोठी जाय अने पछी जे मांगलिक प्रसंगो वधारे शरू बंध थई जाय, धार्मिक प्रसंगोनी शरूआत थाय, आध्यात्मिकतानी शरूआत थाय, पूजा पाठनी शरूआत थाय, अलग अलग प्रकारना तहेवारो अलग प्रकारना व्यवहारो आपणने जोवा मळे। मूळ प्रसन्नतानी प्राप्ति माटेना बधा अवसरो आपणने आपणा ऋषिओए आ द्वारा आप्या छे। नवी नवी जन्माष्टमीथी वात करो, कोई पण तमे जोई लो एक एक दिवस आपणा माटे अमृतमय छे। तो आ आषाढ़ महीनानी आज शरूआत थई अने आज एनो प्रथम दिवस छे। आवतीकाले भगवान जगन्नाथ ज्यारे रथयात्रानी अंदर प्रसार थाय अने एवा समये नगरजनोने निहाळवा माटे भगवान स्वयं ज्यारे निकळता होय एवो पवित्र दिवस पण तमने आषाढ़ महीनामां जोवा मळशे। जेने वणजोयुं मुहूर्त कहेवामां आवे, अषाढ़ी बीज એટલે वणजोयुं मुहूर्त कहेवामां આવે, અખાત્રીજ એટલે વણજોયું મુહૂર્ત કહેવામાં આવે, મહા મહિનાના શુક્લ પક્ષની પાંચમ વસંત પંચમી વણજોયું મુહૂર્ત કહેવામાં આવે છે। તો આ બધા વણજોયા મુહૂર્ત છે। કારતક સુદ પાછળ વણજોયું મુહૂર્ત કહેવામાં આવે। તો મિત્રો આવી બધી શરૂઆતો આપણે અહીંયા આપણા શાસ્ત્રના આધારે આપણે જાણી શકીએ છીએ। તો દિવસનો મહિમા તો છે જ, પણ આજે આપણે એક એવી વાત કરવી છે મિત્રો કે જે આપણા જીવનની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રસન્નતા અને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને અપ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરાવડાવે। વાસ્તુશાસ્ત્રની તો ઘણી બધી વાતો આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ। વાસ્તુશાસ્ત્રમાં આમ કરવું જોઈએ, વાસ્તુશાસ્ત્રમાં તેમ કરવું જોઈએ, વાસ્તુશાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે કરીએ તો લાભ થાય, આ કરીએ તો નુકસાન થાય। એક જગ્યાએ જયારે જવાનું થયું ત્યારે એક વિશેષ વાસ્તુ વિશેષજ્ઞ જેને કહી શકાય, તો વાસ્તુ વિશેષજ્ઞની અંદર બધી જ જ્ઞાનની જે કઈ પરિભાષાઓ એની પાસે છે। હવે સામાન્ય રીતે જે માણસ જાણકાર હોય અને એ ભૂલ કરે તો એ ભૂલ આમ એમ કહેવાય છે કે એનું પ્રાયશ્ચિત નથી હોતું। અજાણતા ભૂલ થાય તો એનું પ્રાયશ્ચિત હોઈ શકે, પણ જાણીને ભૂલ કરે એનું પ્રાયશ્ચિત નથી હોતું મિત્રો। ઘણી વખત આપણે કહીએ ને પોથીમાંના રીંગણા, આ તો વાત નીકળી છે એટલે હું તમને કહી દઉં કે એ જ્યોતિષીય વાસ્તુશાસ્ત્રીની જે મુલાકાતની જે ફીસ છે એ હું તમને કહું તો તમારું મોઢું ફાટી જાય આવી ફી। અને ગુરુવારનો દિવસ સવારનો ટાઈમ, સવારમાં બધા જે પડદાઓ હતા કટર હતા એ બધું કાઢ્યું ધોવા માટે, મોટા મોટા જાડા જાડા કપડાઓ ધોવા માટે કાઢ્યા, બરાબર છે। અને એ સ્નાન કરી અને ગોરાણી જયારે બહાર નીકળ્યા ત્યારે એ માથામાંથી વાળ ટપકતા હતા એટલે કહ્યું કે આજે માથું ધોયું છે। એટલે સહજ રીતે મેં એમને કહ્યું કે આપણા શાસ્ત્રમાં તો સામાન્ય રીતે વારના ઉલ્લેખ પ્રમાણે એવું કહેવામાં આવે છે કે ગુરુવારના દિવસે કોઈ જાડા કપડાં ના ધોવા, જાડા કપડાની સાથે સાથે કોઈ પણ કટર હોય, કોઈ પણ પડદા હોય, કોઈ પણ મોટી મોટી વસ્તુ હોય એ ના ધોવી જોઈએ, માથામાં વાળમાં શેમ્પુ ના નખાય, આ બધું થાય બધું। તો એ ભાઈ તો મિત્ર હતા એટલે મિત્ર મને કહે કે આ ભાઈ આ તો આપણા ગામને કહીએ પણ ઘરવાળા આપણું ક્યાં સાંભળે। અને ઘરવાળા કે ભાઈ આવું તો રોજ રોજ કેટલું કેટલું અમારે સાંભળવું, રોજ કંઈક નવું આવે, રોજ કંઈક નવું આવે, આવું કરવા જાય તો તમારું તો કોઈ દાડો કામ જ ના થાય। બે વ્યક્તિ પોતાની રીતે સાચા છે, પણ એમ કહેવાય છે તમે જેટલું અનુબોધન કરો છો, જેટલી તમે ઉચ્ચારણ કરો છો એનાથી તમે પાડો છો કેટલું। જો પાડતા હોય તો આ શાસ્ત્રનું મહત્વ છે। આ ગ્રહ આ સમય બદલાણો, હવે તો આવું થશે, તો એ પછી કઈ કીધું હોય પાછું ભાઈ આવું કરો ને તો લાભ વધારે સારો થાય, પણ એ કરવાનું નહીં કંઈ, પણ બીવાનું ખરું, બરાબર છે। તો આ વસ્તુઓ આપણને આજે વાસ્તુશાસ્ત્રની અંદર ઘણી બધી બાબતો મિત્રો એવી છે કે ક્યારેક ક્યારેક એવું આપણને લાગ્યા કરે કે ક્યાંક આપણે કંઈક ખોટા તો રસ્તા પર નથી જઈ રહ્યા। હું તમને એક જ ઉદાહરણ આપું, મારે વધારે ઉદાહરણો આપણે આપવા નથી।
ઘરમાં નવી પરણેલી સ્ત્રી દીકરી તરીકે હતી, એ પત્ની તરીકે આવી, પુત્ર વધુ તરીકે આવી, કુળ વધુ તરીકે આવી, અને એ પછી અમુક સમયમાં જ એ પોતાની સાસુ સાથે એને અણબનાવો ચાલુ થયા. અને સગાઈ થઈ ત્યારથી માંડીને લગ્ન થઈ તે પેલા તો બેટા બેટા કરીને માં મોઢું ફૂંકવતી હતી. અમારા ઘરમાં તો નવું મહેમાન આવશે અને અમારા ઘરમાં તો એક અમારી નવી દીકરી આવશે, કારણ કે દીકરી હતી ને એમના ઘરમાં. અમારી દીકરી થઈને આવશે અને અમારા ઘરને આમ એ દીવો જે છે એ આખા ઘરને આમ પ્રજ્વલિત કરશે. અને શિખર શું લૂણો લાગ્યો આ દિવાલને કે 2-4-6 મહિનાની અંદર એ બંને સાસુ વહુ વચ્ચેના ઝઘડાઓ એટલા તીવ્ર બન્યા. પુરુષ જે હતો ઘરનો જે મુખ્યો એ તો એ પોતાના પુત્રની સાથે ધંધે સવારમાં નીકળી જાય, આખો દિવસ માતા અને સાસુ ઘરમાં રહે, અને હાજે ઘરે આવે એટલે પતિને એની પત્નીનું સાંભળવાનું, આ પતિને એની પત્નીનું સાંભળવાનું, એટલે હાહુ વહુનું બે છોકરાને બાપે સાંભળવાનું. ધંધામાં ધ્યાન આપવું કે ઘરમાં ધ્યાન આપવું. ને આવા સમયે થયું જોવો ને મહારાજ જરા શું તકલીફ હશે, જોવો ને જરા. ત્યારે જ્યાં નજર કરી ત્યારે ખબર પડી કે એના નૈઋત્યના ખૂણાની અંદર એક બેડરૂમ હતો, અને એ બેડરૂમ આપણે જેને માસ્ટર બેડરૂમ કહીએ છીએ. તો માસ્ટર બેડરૂમની અંદર જે નવા દંપતી આવેલા, જે નવા દંપતી હતા, એમને સુવા માટેની વ્યવસ્થા કરેલી. તો આપણે વાસ્તુશાસ્ત્રમાં એવું કહેવાય છે કે ભાઈ કોઈ પણ પતિ પત્ની એ નૈઋત્ય ખૂણામાં સુવે તો એનું પ્રભુત્વ સારું રહે. હવે પ્રભુત્વ સારું રહે એટલે હવે વિચાર કરો કે જો દીકરો નવો પરણેલો છે એની પત્ની જો નૈઋત્ય ખૂણામાં સુવે તો પ્રભુત્વ કોનું વધ્યું? પછી આ વહુ હાહુનું સાંભળે, કારણ કે એનો કક્કો મજબૂત કરે ને, એની વાતને વધારે રજૂ કરે, આમ ગર્વથી રજૂ કરે, અને એવું વિચારે હું ઘરમાં પુત્ર વધુ તરીકે આવી છું, હું કહું એમ જ થવું જોઈએ, મારી હાહુ તો બહુ જીવી હવે, બરાબર છે, એને તો બહુ કર્યું, હવે મારો વારો. તો આ શું કામ એને ઉત્પન્ન થાય? સારા વિચારો ખરાબ વિચારોમાં કાર્ય પરિણમે છે જ્યારે એ પોતે નૈઋત્ય ખૂણામાં સૂંઘે છે. એટલે નૈઋત્ય ખૂણો એ સામાન્ય રીતે એમ કહેવાય છે કે વજનનો ખૂણો છે, અને એટલા માટે એવું લખ્યું છે કે નૈઋત્ય ખૂણામાં વડીલોએ ઊંઘવું, એવું લખ્યું છે. ઘરના જે મોભી જે માતા પિતા હોય કે જે કઈ XYZ પતિ પત્ની એના માટે સુવા માટે છે. હવે નવી વહુ આવે ને નૈઋત્ય ખૂણામાં ઊંઘે તો પ્રભુત્વ કોનું થાય? હવે આ વસ્તુ તો વાસ્તુશાસ્ત્રમાં કઈ એ લોકોને ક્યાંય મળી જ નહીં, અને આ તો નજર નાખી એટલે આપણને ખબર પડે કે આ વસ્તુ કદાચ આવું હોય તો આવું થઈ શકે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે ઘરની અંદર સૌથી વધારે જેને કહેવાય આરામનું જો કોઈ સ્થળ હોય, ઘરની અંદર સ્વાસ્થ્ય, ઘરની અંદર શાંતિનું જો કોઈ સ્થળ હોય તો એ બેડરૂમ છે. તો બેડરૂમ તો ઘરની અંદર ક્યારેક ક્યારેક 2 બેડરૂમ હોલ કિચન હોય, ક્યારેક ક્યારેક 3 બેડરૂમ હોલ કિચન હોય. તો આ બધી અલગ અલગ છે. તો મતલબ એવો થાય કે તમારા આરામ ખંડ જેને કહી શકાય, આરામ માટેનો ખંડ એટલે આરામ ખંડ, જેને આપણે શયન કક્ષ કહીએ છીએ, જ્યાં જાઓ ત્યાં તમને સારી ઊંઘ આવે. હવે તમારા શરીર સાથે એ ઘણા કે હું નથી માનતો, તો હું તમને એક જ વસ્તુ કહું કે તમારા ઘરની અંદર તમે તમારા બેડરૂમમાં જયારે ઊંઘો છો ત્યારે કેટલા નિરાંતથી શાંતિથી જયારે પડો ત્યારે ઊંઘ આવી જાય. હવે માનો કોકના ત્યાં મહેમાન થઈને તમે જાઓ, લો ગમે એટલું સારું હશે, ગમે એટલું સારું ગોદડું હશે, ગમે એટલી સારી આમ સરસ મજાની હવા આવતી હશે, માણસ હા ખૂબ ખૂબ આગતા સ્વાગતા કરવા વાળા છે, પણ તમને લાંબા સમય સુધી ક્યારેક ક્યારેક ઊંઘ નહીં આવે. અને એવા સમયે કદાચ એ ઘરે આવીને શું કે 2 દાડાથી બરાબર ઊંઘ નથી આવી. કેમ? કે જગ્યા બદલાઈ ગઈ ને એટલે. તો આ જગ્યા બદલાઈ ગઈ એટલે શું? તમારું જે પોતાનું શરીરની અંદર જે 5 તત્વ છે, અગ્નિ, પૃથ્વી, વાયુ, જળ અને આકાશ, એમ જમીનના પણ આ 5 તત્વ છે. અગ્નિ, પૃથ્વી, વાયુ, જળ અને આકાશ માટે કહ્યું છે કે ઈશાનમાં રાખો, અગ્નિમાં રાખો, વાયવ્યમાં રાખો, નૈઋત્યમાં રાખો. તો આ વસ્તુ બને છે. ઘણી વખત તમને કહું કે આપણે એવું સામાન્ય રીતે પ્રશ્ન કહીએ કે ઈશાનની અંદર ક્યારેક ક્યારેક બેડરૂમ આપણે કરીએ તો એ બેડરૂમ શું સ્વાસ્થ્યને બગાડે છે? ઈશાન ખૂણો તો ઈશ્વરનો ખૂણો ગણાય, ઈશ્વરના ખૂણામાં ઊંઘાય નહીં, ત્યાં ભક્તિ થાય. તો ઈશાનનો બેડરૂમ શું સ્વાસ્થ્યને બગાડે છે? આ પ્રશ્ન પણ આપણને થાય. બીજી વખત ઘણી વખત એમ થાય કે બેડરૂમનું જે વાસ્તુ છે એનું બેલેન્સ નથી, તો બેલેન્સ કઈ રીતે કરવું? આજ તો આજની ભાષામાં જ વાત કરવી પડશે આપણે ભાઈ. ઘણા પ્લસ ને માઇનસ વાળા બધા અત્યારે નેગેટિવ ને પોઝિટિવ વાળા આપણને જોવા મળે. એટલે આ તો કેવું છે કે જે દેશમાં જઈએ દેશ એવો વેશ રાખવો પડે, એટલે એને બેલેન્સ જ કહેવું પડે. અંગ્રેજી આવડતું કે ના આવડતું, પણ અમુક શબ્દો સારા સારા તમે અંગ્રેજીના ઉમેરી દો તો વિદ્વાન ગણાવો, બીજું તો હું સમજતો. પણ આ વસ્તુ જોવા મળે છે. તો બેડરૂમની અંદર વાસ્તુનું જે પ્રભુત્વ હોવું જોઈએ, જે બેલેન્સ હોવું જોઈએ, એ બેલેન્સ નથી. તો કઈ રીતે કરી શકાય? પરિવારની જો વાત કરવામાં આવે તો પરિવારમાં મા બાપ, દીકરી અને ભાઈ, આ બધા જ વ્યક્તિઓના અલગ અલગ વ્યક્તિત્વ છે, અલગ અલગ પ્રભુત્વ છે. તો એના માટે શું કઈ જગ્યાએ બેડરૂમ ક્યાં રખાય જેના કારણે એને સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થાય અને સારું સુખ મળે. હવે તમે બહુ જ ટૂંકી વાતને સમજીએ આપણે કે દરેકના અંદર ઘરની અંદર 2 કે 3 બેડરૂમ હોય. વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે ક્યારેક ક્યારેક તૈયાર થયેલો જો મકાન આપણને મળ્યું હોય તો એના બેડરૂમ કે આપણે કહીએ પ્રમાણે પેલો બિલ્ડર બનાવી ના આપે, એની ડિઝાઇન પ્રમાણે પ્લાન પાસ કરાવી અને એ પોતે જે બનાવતો હોય એ પ્રમાણે આપણને પ્રાપ્ત થાય. તો આવા સમયે વાસ્તુનો એક નિયમ છે
કે સ્થિરતાવાળો અને વજનદાર જે ખૂણો જો કહી શકાય તો એ નૈઋત્ય ખૂણો છે. પણ મા બાપ જ્યાં સુધી કામ કરતા હોય, મા બાપ જ્યાં સુધી મહેનત કરતા હોય, મજૂરી કરતા હોય, દીકરો નાનો હોય, ભલે પરણાવેલો છે, પણ નૈઋત્ય ખૂણાને માસ્ટર બેડરૂમ કહેવામાં આવે છે, મુખ્ય બેડરૂમ કહેવામાં આવે છે. અને મુખ્ય બેડરૂમની અંદર તો ઘરનો જે મોભી કહેવાય, કારણ કે એમ કે મોભને 2 ખીલા વધારે હોય અને એટલા માટે પિતૃઓનું જે સ્થાન છે એ નૈઋત્ય ખૂણો છે. દરેક 9 ગ્રહોના અલગ અલગ પ્રકારના સ્થાન આપણને જોવા મળે છે, જેમાં વરુણ આવે છે, જેમાં વાયુ આવે છે, જેમાં અગ્નિ આવે છે, જેમાં ઈશ્વર પોતે સ્વયં બિરાજમાન છે. તો આ પ્રમાણે જોવા જાવ તો નૈઋત્ય ખૂણો એ સામાન્ય રીતે પિતૃઓનો ખૂણો માનવામાં આવે છે, કારણ કે નૈઋત્યમાં પિતૃઓનો વાસ છે. બરાબર. તો એવા સમયે પિતૃઓ પછીનું જેનું સ્થાન જેને ઘરની અંદર કહી શકાય એ ઘરના મોભીનું છે, વડીલનું છે. અને જે ઘરની અંદર નૈઋત્ય ખૂણાની અંદર માતા અને પિતા જો સક્ષમ છે, પોતે સારું કામકાજ કરી રહ્યા છે, હજી એ કમાઈ રહ્યા છે, શરીરે નિર્બળ નથી અને 2 રૂપિયા એ કમાઈને ઘરમાં લાવે છે, તો ત્યાં સુધી તો એનું જ ઘરમાં હાલવું જોઈએ એવો સામાન્ય આપણામાં નિયમ છે. બરાબર. અને એટલા માટે જ એનો બેડરૂમ માસ્ટર બેડરૂમ કહેવાય છે. અને માસ્ટર બેડરૂમ હંમેશા નૈઋત્ય ખૂણામાં આપણને જોવા મળે છે. તો આ વસ્તુ આપણે જોઈ રહી. ઘણી વખત તમે બીજી વસ્તુ તમે કહું, ઘણા લોકો આપણને બહુ એટલી બધા એટલા બધા કચરા અત્યારે તો નીકળ્યા છે બધા અલગ અલગ પ્રકારના. ઘણા શું કહે કે પૂર્વ દિશામાં માથું રાખીને ઊંઘવું જોઈએ અને પશ્ચિમ દિશા તરફ કે આપણા પગ હોવા જોઈએ. હવે હવે હમણાં નીકળ્યું છેલ્લા 4-5 વર્ષથી. પહેલા આવું બધું નહોતું કે ભાઈ તમારું માથું છે ને પૂર્વ દિશામાં હોવું જોઈએ. એટલે આપણે સામાન્ય રીતે કહીએ કે તમે જયારે ઉઠો છો ત્યારે તમારો સીધો સૂર્યની સાથેનો સંપર્ક હોવો જોઈએ અને એટલા માટે પશ્ચિમ દિશા તરફ તમારું માથું રાખો અને પૂર્વ દિશા તમે ઉઠો ત્યારે નજર હોવી જોઈએ. ત્યારે પાછા શું કે ખબર છે, હવે પૂર્વ દિશામાં સૂર્યનારાયણને પગ બતાવીને હોવાનું. હવે આ તર્ક જ જેને કરવા હોય એને પહોંચવું કેમનું? અને મેં ખાસ કરી બહેનો તર્કમાં એટલી માસ્ટર હોય છે, ગમે એમ કહીને આપણને ઘુમેડે ચડાવી દે. અને પછી આપણે એમ ખારદર જેવું તમારું નસીબ જેમ ના, પણ મારા તમે જ અમને કહો ને સૂર્યનારાયણ અમે પગ રાખીને ઊંઘાય. મેં કીધું ના ઊંઘાય ભાઈ, બીજું તો શું હવે તમારા પોતાની વિચારો સાથે મારે કેમ મેચ થવું. બરાબર. પણ મને વાસ્તુશાસ્ત્રની ગતિએ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે ત્યારે હંમેશા સૂર્ય એ પોઝિટિવિટી આપે છે, સૂર્ય એ સકારાત્મક ઉર્જા આપે છે, સૂર્ય એ સામાન્ય રીતે આત્મવિશ્વાસ આપે છે. અને ઉગતા સૂર્યની જે માણસ દર્શન કરે છે એના જીવનના એમ કહેવાય કષ્ટ કપાઈ જાય છે. આ સૂર્યની દિશા તરફ તમે સવારમાં ઉઠો એવો તરત તમારું મોઢું જો સૂર્યની સામે જાય તો કેટલું તમારી શરીરમાં ઉર્જા આવે. અને એટલા માટે સવારમાં જે વ્યક્તિઓ ઉઠતા હોય ને 4 થી 6 માં ઉઠતા હોય અને ચહેરા ઉપરની ચમક તમે જોજો. સૌંદર્ય માટે બહારથી કઈ વસ્તુ લાવવાની જરૂર ના પડે એને, લીપાપોતી કરવાની જરૂર ના પડે એને, એ તો આપોઆપ ચહેરા ઉપર ચમક દેખાય. મતલબ એ સૂર્યનારાયણની આશીર્વાદ ને સૂર્યનારાયણની કૃપા એને મળે છે અને એના કારણે એને આ ફલશ્રુતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને 11 વાગે 12 વાગે ઉઠે એના મોઢે તમે જોજો. તો આ વરસાદની અંદર પેલી છત્રી જે કાગડો થઈ જાય એવા તો એના મોઢા હોય. તો એનો મતલબ એવો થાય કે આ વસ્તુ મને તમને શીખવાડે છે. પણ ક્યાં તમે જોજો અમુક લોકોના ચહેરા ઉપર, યુવાનોના ચહેરા ઉપર તમને વૃદ્ધત્વ દેખાય. તો વિચાર તો કરો તમે. 40-45 વર્ષ થાય તો અહીંયા મોઢા પર તમે જુઓ ને તો મોટા ભાભા હોય ને 70-75 વર્ષ એવા લાગે. વાતો પછી એવી જ કરે બધી. શું કામ કે અહીંયા તમારા ઘરની અંદર, તમારા બેડરૂમની અંદર એ વાસ્તુના પ્રભુત્વને જો એક વખત સમજી લેવામાં આવે, નાની નાની બાબતોને જો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો સકારાત્મક અને નકારાત્મક ઉર્જા જે ઘરની અંદર જે સંગ્રહિત થયેલી છે એને કેવી રીતે વહેંચવી, કેવી રીતે કાઢવી, કેવી રીતે ઉમેરવી, આ આપણાની પોતાની વાત છે. તો વાસ્તુના નિયમદારને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો વધારેમાં વધારે સારી સફળતા મળે. ઘણી વખત મેં જોયું છે કે ઘરમાં જે મુખ્ય સ્ત્રી જેને કહેવાય ગૃહલક્ષ્મી. હવે ગૃહલક્ષ્મી એટલે આમ કહેવાય ગૃહિણીમ ગૃહ મુચ્યતે, આવો સંસ્કૃતમાં એક શબ્દ છે કે ઘરવાળીથી ઘર કહેવાય. અને એટલા માટે ગૃહલક્ષ્મી કહેવામાં આવે. અને શ્રીધર સ્વરૂપી વરાય નમઃ લગ્ન વખતે ગોર બાપા જો કહેતા હોય તો એવા સમયે બીજો શબ્દ આવે છે લક્ષ્મી સ્વરૂપી કન્યાય નમઃ. તો આ લક્ષ્મી સ્વરૂપે મારી કન્યા શ્રીધર સ્વરૂપી વરના હાથમાં હું અર્પણ કરું છું. અને એમ કરીને આપણે હથેવાળો જેને કહીએ, પાણી ગ્રહણ જેને કહીએ, હસ્તમેળાપ જેને કહીએ, એ બધા સંસ્કૃતના શ્લોકોની અંદર આ વસ્તુ વણાયેલી છે. અને એટલે જ કહેવાય છે ગૃહિણીમ ગૃહ મુચ્યતે. હવે આ જ ઘરવાળી પોતાના પગને જો એનો દરવાજો જે હોય એ દરવાજાની સામે પગ રાખીને જો એ ઊંઘે તો એના ઘરમાં કોઈ દાડો ગમે એટલું આવે ને લક્ષ્મી ટકે નહીં. એને પોતાના વિચારો જેવા કરી દીધા છે. દરવાજાની સામે પગ રાખીને કોઈ દાડો ઊંઘવું ન જોઈએ. આ એક નિયમ છે વાસ્તુશાસ્ત્રનો. એમાં ખાસ કરી ગૃહિણીઓ માટે કોઈ પણ દિશા હોય પણ તમારો જો તમારા પગ જે છે એ તમે જો દરવાજાની સામે તમે રાખ્યા અને દરવાજાના વેધમાં તો તમારો પગ આવે તો સમજો કે ઘરમાં લક્ષ્મી ટકતી નથી. તો આ પ્રમાણે ન સુવાય. બીજું મેં પહેલા જ કહ્યું આપણે કે નૈઋત્ય ખૂણાની અંદર જયારે સુવાનું હોય ત્યારે ઘરનો મોભી હોય એ જ સુવે તો એને સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થાય. બીજો એક ઉડીને આંખે વળગે એવો પ્રશ્ન છે. ઈશાન ખૂણાની અંદર ભગવાનની સ્થાપના કરવી જોઈએ, ઈશાન ખૂણાની અંદર મંદિર હોવું જોઈએ,
ઈશાન ખૂણો ખુલ્લો હોવો જોઈએ, ઈશાન ખૂણો ભારથી હળવો હોવો જોઈએ, આવું બધું કહીએ ને આપણે. હવે ભારથી હળવો હોવો જોઈએ એવા ઈશાન ખૂણાની અંદર લાકડાનું, શીશમનું અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારના લાકડાનું, અત્યારે તો ઘણા બધા પોચા લાકડા પણ આપણે આવે છે, બરાબર, એના મંદિરો પહેલા બનાવાતા હતા અને આપણે ટાંકતા હતા. પણ હવે તો ઘરમાં કદાચ ભક્તિ કરવાનો ટાઈમ ઓછો છે, પણ મંદિર મોટું જોઈએ, બરાબર. દીવો થાય કે ના થાય, કોકને બતાડી કાંઈ કે આ અમારું મંદિર છે, અને પછી ઈશાન ખૂણામાં રાખ્યું હોય અને આરસનું રાખ્યું હોય. તો વિચાર તમે કરો, આરસનો જે પથ્થર છે કેટલો વજનદાર હોય, કેટલો ભારે હોય કે ના? તમે નક્કી કરો, અમારે નક્કી નહીં કરો, અમે તમને ખાલી પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આપશું, નક્કી તમારે કરવાનું કે તમારે રાખવું જોઈએ કે ના રાખવું જોઈએ. ઈશાન ખૂણાને વજન રહિત રાખવો જોઈએ એવું વાસ્તુશાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે. અને એ ઈશાન ખૂણાને કોઈ પણ મોટું મંદિર બનાવે અને ત્યાં ઈશાન ખૂણાની અંદર એની સ્થાપના કરે તો ઈશાન ખૂણો દબાય કે ના દબાય? દબાતો હોય તો શું થાય? પીડા આપે. તો એવા પ્રમાણે ઈશાનની અંદર કોઈ પણ મંદિર જયારે બનાવવાનું હોય ત્યારે બને ત્યાં સુધી લાકડાનો જ ઉપયોગ કરવો. એટલે અને એટલા માટે તમને કોઈક સૌથી પવિત્ર અમુક આપણા લાકડા માનવામાં આવે છે, બરાબર છે. તો એ પ્રમાણે લાકડાનો ઉપયોગ કરી અને મંદિર જો બનાવવામાં આવે તો ત્યાં ભાર પણ હળવો થાય અને સાથે સાથે ઘરની અંદર જે શાંતિ મળે અને ઘરમાં જે દેવત્વ જે છે મંદિરમાં એ દેવત્વ આપણું અખંડ રહે. મિત્રો, આવી નાની નાની વાતો આપણે જોવી પડતી હોય છે. દરેકના બેડરૂમ પાછા અલગ અલગ હોય. કોઈનો બેડરૂમ વાયવ્ય ખૂણામાં હોય, કોઈનો બેડરૂમ ઈશાન ખૂણામાં હોય, કોઈનો અગ્નિમાં હોય. કારણ કે આપણને તો તૈયાર મળી ગયેલું હોય. પણ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે ઈશાન ખૂણાની અંદર કદાચ માનો કે આમ તો સામાન્ય દીકરીને પરણાવવાની હોય ને તો ઈશાન ખૂણા મૂવડાવાય એમ કહેવાય છે, તો ઝડપથી એના લગ્ન થઈ જાય. પણ ક્યારેક વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હોય ત્યારે ઈશાન ખૂણામાં એમનું સ્થાન હોવું જોઈએ, જેના કારણે અભ્યાસમાં એને સારી સફળતા મળે. પણ ઘરની અંદર માનો કે તમને ઈશાન ખૂણો મળ્યો છે તો આખો જે ઈશાન ખૂણાનું જે તમારું જે બેડરૂમ છે એ બેડરૂમને બિલકુલ એકદમ વ્હાઇટ કલરથી તમે એને સજ્જ કરી દો. બરાબર, બીજા કોઈ કલરનો વધારે ઉપયોગ ના કરશો, વધારે સફેદ કલરનો ઉપયોગ કરો તો ઈશાન ખૂણામાં રહેલા ક્યાંક ને ક્યાંક જે અશુભ તત્વ છે એ શુભત્વને આપે અને એના કારણે દરેક પ્રકારની સફળતા મળે. તો આ પ્રમાણે બીજું તમને કહું, કોઈ પણ બેડરૂમની અંદર મોટા ભાગે તમે ઘેરા કલરો ન રાખવા જોઈએ. લાલ પણ ઘેરો કલર તમારા માટે નકામો. રેડ, બ્લેક, બ્રાઉન, બ્લેક, બ્લુ, આ બધા જે છે ને એ ઘણા લોકો મેં જોયું છે કે ઘરની સારી દિવાલોને સજાવવા માટે આવા ડાર્ક કલરો કરતા હોય, પણ એ હંમેશા તમને નકારાત્મક ઉર્જા આપે છે. તો આ વસ્તુને પણ ધ્યાનમાં રાખવી પડે. તો ઘણી બધી એવી સલાહો છે કે જે જ્યોતિષશાસ્ત્રના માધ્યમમાં ઘણી વખત ઘર કરે ગયેલી સલાહો છે અને ઘણી વખત રોજ નવું જોતા રહીએ એની આ સલાહો છે મિત્રો. પણ સારું એ મારું આટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી. કરિયાણાની દુકાનમાં તો ઘણી બધી વસ્તુઓ પડી હોય, પણ જે આપણી જરૂરિયાત હોય એટલી જ વસ્તુ આપણે ખરીદીને ઘરે લઈ જવી. પછી બધી લઈ જઈશું તો કામ લાગશે એવો વિચાર કરીને બધું ઘરમાં ભરાય નહીં. એ જ રીતે મનના વિચારોની અંદર પણ સારા અને સકારાત્મક વિચારો હોય એને ભરવા જોઈએ અને બને એટલું ભજન થાય ઘરની અંદર તો પણ એમ કહે છે કે સારામાં સારી ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. જય ગણેશ.